Afghanistan. ассалому алайкум дӯстдорон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими хешро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор аз бозии аввали чемпионати ассоатсиясияи футболи Осиёи марказӣ байни дастаҳои наврасонӣ то 17 сола оғоз мебахшем. гуфтем ин аввалин бозӣ аст ва имрӯз мунтахабҳои то 17 солаи Қирғизистон ва Афғонистон дар бозии аввал андари майдони рақобат мешаванд ва боиси зикр аст ки дар мусобиқаи мазкур 5 мунтахаб ширкат меварзанд: Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Қирғизистон ва Афғонистон. барои иштирокчиён мусобиқаи имрӯза албатта як марҳилаи хуби омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 миёни мунтахабҳои то 17 сола маҳсуб мешавад ки моҳи октябри соли оянда баргузор мешавад. аз ин рӯ дар мусобиқаи ки ҳоло албатта имрӯз оғоз мешавад наврасони то 15 сола баромад мекунанд. бояд бинандагони гиромии шуморо ба ҳайати асосии мунтахабҳо ошно месозам, баъдан боз ба рафти бозӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. нахост аз ҳайати мунтахаби Қирғизистон оғоз мекунем. дар хати дарвоза рақами 16 Даниел Куллуев, рақами 17 Айдар Муратбеков, рақами 2 Мансур Садиюков, рақами 4 Эрбол Бакирдинов, рақами 5 Исҳақ Нажмиддинов, рақами 6 Сиюмюк Садрибаев, рақами 8 Айдар Алтюнбеков, 10 Эмир Эйшенбеков, 14 Жанболот Ормонов, 22 Иннан Хи, 23 Амантур Исаков. сармураббии мунтахаби то 17 солаи Қирғизистон Игор Никитин, мутахассиси қирғиз. ва акнун бояд ба довари бозӣ ошнос шавем. аз кишвари Туркманистон Гошанов Арслан дар ду канор ба ӯ кӯмак мекунанд. башандаҳнаи Даниал аз Эрон ва ҳамчунин Палвонов Палвон аз Туркманистон. довари чаҳорум бошад Аскар Маҷафалиев аз кишвари Узбекистон аст. ҳайати мунтахаби Афғонистон дар бозии имрӯза чунин аст. дар хати дарвоза рақами 1 Фазлуддин Амини, рақами 2 Шахеб Амири, рақами 3 Навид Маҳбуби, рақами 4 Носир Аҳмад Муҳаммадӣ, 5 Муҳаммад Наврозӣ, рақами 6 Сайёд Навид Уллаҳ Садат, 9 Араш Аҳмадӣ, 10 Саҳил Сарварӣ, 11 Муҳаммад Ворис Ширзай, 14 Азамуддин Ҳоҷизода, 17 Ясер Сафӣ. сармураббии тими миллии Афғонистон Файз Муҳаммад Файзӣ худи мутахассиси афғон аст. ҳама чиз барои оғози бозӣ омода аст. мо мунтазири садои иштаки доварии марказии бозӣ Арслан Гошанов ҳастем.
که از کشور ترکمنستان است و البته او نگاه دارد تا ساعت 18:00 دقیقه شود و صدای اشتکش را بلند کند تا فوتبال باز زانی منتخب افغانستان از مرکزی میدان بازی را شروع کنند. بله، صدای اشتکی داور مرکزی بازی ارسلان گوسانوف بلند می‌گردد و فوتبال بازان تیم ملی افغانستان از مرکزی میدان بازی را شروع میکنند. البته دقیقه های اولی بازی این یک بازی آزمایشی است. فوتبال بازان هر دو منتخب کوشش میکنند که بازی یکدیگر را توجیه آموزند و البته از آن موقعی که آنها میبینند دسته رقیب ضعیفی دارد بعدا از آنها استفاده میکنند و کوشش میکنند که موفق هم شوند. اگر ما با هیئت دسته نظر افکنیم، از هیئت افغانستان دیده فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان پرقوتر هستند. آنها پیش از آغاز مسابقه البته مشق‌های دسته جمعانه نیز داشتند، در صورتی که فوتبال بازان افغانستان این گونه تمرین ها را در اختیار نداشتند. اوت به نفع فوتبال بازان تیم ملی افغانستان. چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بینندگان گرامی، گفتیم که میانی 5 منتخب تا 17 ساله برگزار می شود و در دوره مسابقه همگی منتخبات 10 بازی برگزار میکنند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک مرحله صورت میگیرد. دسته غالب از روی شماره خلها البته معین کرده می شود. امروز در دور اول قرقیزستان با افغانستان حالا بازی کرده ایستادند. پس از این بازی ساعت 21:00 دقیقه منتخب‌های ازبکستان و ایران در میدان رقابت می‌شوند. بعدا دور دوم مسابقه پگاه روز 21 آگوست صورت می‌گیرد. ساعت 18:00 دقیقه افغانستان با تاجیکستان و 21:00 دقیقه باشد قرقیزستان با ازبکستان میدان دوری می‌کنند. دور سوم مسابقه باشد روز 23 آگوست دایر می‌گردد. آنجا ایران با افغانستان، تاجیکستان با قرقیزستان و مسافی هم می آیند. دور چهارم 25 آگوست روز جمعه دایر می‌گردد. ایران، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان بازی می‌کنند و دور آخری مسابقه روز 27 آگوست افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران. پس از این دور البته ما خواهیم فهمید که کدام منتخب قهرمان این مسابقه می‌گردد. البته همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی شهر هیسار برگزار می شوند و دومی یک هفته البته ما را بازی های جالب دیدنی هم منتظر است. فشار میارند فوتبال بازان منتخب افغانستان با جانب خط دفاعی تیم ملی قرقیزستان. گفتیم که آنها مشق‌های دسته جمعانه نداشتند، اما ببینید که چگونه یک بازی زیبا را حالا در میدان نشان داده ایستادند. در دقیقه اولی بازی سرخپوش‌های قرقیز هم در خط دفاع هستند و عقب نشینی کرده ایستادند. به هر صورت فوتبال بازان تیم ملی افغانستان هم کوشش کرده ایستادند که موقع‌های خالی را در خط دفاعی تیم ملی قرقیزستان پیدا کرده البته به هجوم گذارند. اولین هجوم فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان بسیار هم خوب. اینجا قاعده بازی به ایران می‌گردد. داوری ترکمن صدای اشتکش را بلند می‌کند و اینجا بیاید به نوارای سوس کرده شده متوجه میشیم که مقابل امانتور ایساکوف قاعده بازی ویران گردید. سیاد نوید قاعده بازی را ویران کرد و البته میبینیم که از این مسافه ضربه جریمه رو چگونه اجرا میکنند فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان. البته داور اجازه میدهد تا ضربه را اجرا کنند فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان. ضربه هم زده می شود از جانب ایدر مراتبکوف، اما تو به دیواری محافظتی برخورده. البته این وضعیت برطرف می گردد.
محمد وارث نتوانست که هجوم تیم ملی افغانستان را تا به آخر انجام بدهد. در مرکز میدان توپ را از دست داد و حالا اکنون آهسته آهسته فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان هم به بازی همراه میشوند و ببینید که چگونه به خط دفاعی تیم ملی افغانستان فشار آورده ایستادند. و اینجا هم قید کردیم بینندگان گرامی که چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بین منتخب‌های تا 17 ساله که بین 5 کشور منطقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان برگزار می شود. این برای اشتراکچیان مسابقه یک مرحله خوبی آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 میان منتخب‌های تا 17 ساله محسوب می شود که ماه اکتبر سال آینده البته مرحله انتخابی مسابقات آغاز می شود. از این رو در مسابقه هیئت منتخب‌ها جوانانی تا 15 ساله را در بر میگیرد و اشتراک در این مسابقه قهرمانی و یا منتخب‌هایی که البته به گرفتن زینه‌های فخری مشرف میگردند البته یک تجربه، یک آمادگی به بازی‌های انتخابی جام آسیا 2025 برای آنها محسوب می شود. و البته باز هم ستاد مربیان پس از اشتراک در مسابقه مذکور باز کمبودی‌های در دسته جای داشته را البته درک خواهند کرد و باز تغییرات در هیئت دسته ها البته تا وقتی برگزاری جام آسیا البته صورت خواهند گرفت. فوتبالبازان تیم ملی افغانستان توسط کناری چپ به هجوم میگذارند. بسیار هم خوب اینجا پایغجی خوبی رو انجام میدهد ژانبالات آرمانوف از هیئت تیم ملی قرقیزستان و این وضعیت رو برطرف میکند. تو به پای بازیگر افغانستان رسیده میدان رو ترک میکند و همینطور اوت به نفع سرخپوش قرقیزی است. منتخب نورسان تاجیکستان در دور سیوم روز 23 آگوست با قرقیزستان اندر میدان رقابت می شود و البته ما از فرصت مناسب استفاده برده همه هواداران و مخلصان فوتبال کشور را به این بازی دعوت میکنیم و ورزشگاه مرکزی شهر حصار بیاید و ساعت 21:00 دقیقه بازی میانی منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان آغاز می شود و در این بازی مهم نورسان کشور را یک جای دستگیری میکنیم. عکس الهجوم فوتبالبازان منتخب افغانستان توسط کنار چپ صورت میگیرد. بسیار هم با سرعت توپ را در میدان نگاه داشتن نمیتوانند. اینجا بازیگری تیم ملی افغانستان عظم‌الدین حاجی زاده از خط دروازه توپ را به بازی می‌درارد. دانیل کولویف دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان البته او به هم دستایش اشاره کرده است است که همه به پیش روند تا او ضربه زند به مرکزی میدان و آنها توپ را سوی بگردند، اما اینجا توپ را از دست میدهند. بسیار هم خوب توپ را با خوبی بازیگری تیم ملی قرقیزستان ایننخی، اما هجوم فوتبالبازان قرقیز اینجا به انجام میرسد. از خط دروازه توپ را با بازی می‌دارد فضل الدین امینی و اینجا ببینید که چگونه همه بازیگران تیم ملی قرقیزستان جانب خط دفاعی تیم ملی افغانستان فشار آورده استند و فوتبالبازان افغان نمیتوانند که البته از این مشکلی یا از این فشار آوری بازیگران رقیب به آسانی برآیند. کوشش کرده استند که فوتبالبازان افغان هم دستهایشان را در موقع خالی پیدا کنند، توپ را به آنها پس بدهند، اما ببینید که پیدا کردن نمیتوانند. همه بازیگران را محکم کردند. فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان از توپ را به بازی می‌دارد. منصور صدیقوف بسیار هم خوب توپ را به هم دستش پس می‌دهد. امانتور ایساکوف یک ضربه مستقیم هم اینجا زده می شود، یک ضربه دیگر از جانب امانتور ایساکوف، اما دفاعگران منتخب افغانستان این وضعیت رو برطرف میکنند. بسیار هم خوب بازی کرده است این بازیگر که حالا روی تصویرهای ما و شما است، امانتور ایساکوف. البته چند وضعیت خطرناک رو به میان آورد در یک جایگی با ایننخی
هر دو هم همدیگر فهمی خیلی خوب دارند و ماس در همان کناره که هر دو این بازیگر بازی کرده ایستادند. بیشتر هجوم‌های تیم ملی قرقیزستان هم توسط انمین کناری چپ صورت گرفته ایستاده است. دانیل کلویف از خط دروازه توپ را به بازی می‌درد. تا این لحظه در اداره کردن توپ هر دو منتخب‌ها البته برتری دارند. به قول 50-50 است. هجوم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان بسیار هم خطرناک اینجا دروازه‌بان افغانستان از موقعش بیرون می شود. فضلالدین امینی و این وضعیت را برطرف میکند. دفاعگران تیم ملی افغانستان اینجا موقع را خالی گذاشتند. البته در چندین امکانیت ها ما مشاهده کرده هستیم که دفاعگران تیم ملی افغانستان موقعهای خیش را درست اشغال کردن نمیتوانند. از او توپ را به بازی می‌درارند. سرخپوش‌های قرقیز برطرف می‌گردد این وضعیت. یک امکان دیگر ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه، اما دفاعگران افغان این حالت را برطرف می‌سازند. از مرکزی میدان بازیگران تیم ملی افغانستان به هجوم میگذارند. بسیار خوب، یک نفر دو نفر سه نفر رو میگذارد اینجا، اما با هم دستش پس دادن نمیتواند. آرش احمدی بسیار هم خوب بازی کرد اینجا. اولین ضربه کنجی در واخر امروزه به نفع فوتبالبازان تیم ملی افغانستان است. ارسال به داخلی جریمه‌گاه هم کرده می شود، اما سیوموک صدرابایف این وضعیت را برطرف می کند. اما فشار میرند سفید پوشوی افغان. امکانیت هست در داخل جریمه‌گاه، اما این وضعیت را برطرف می کند. سید دیوربایف الکی دو امکانی فوتبالبازان تیم ملی افغانستان را مثلا این دفاعگر توانست که برطرف نماید. هجوم فوتبالبازان افغانستان بسیار هم خوب، جو توپ را از دست می‌دهد. ساحل سروری البته نتوانست که از دفاعگران تیم ملی قرقیزستان گذارد این بازیگر. اکنون حالا از اوت توپ را به بازی می‌درد. ضربه کنجی نوبتی به نفع فوتبالبازان تیم ملی افغانستان.
با بازیگزاری بازی میکنند. پس با امکانیت هست ضربه هم زده میشود از جانب ساحل سروری و اینجا ببینید که چگونه خوب بازی کرد دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان. اولین وضعیت خطرناک در باخر امروزه را فوتبالبازان تیم ملی افغانستان با وجود آوردند. البته منتظر نوارهای تکراری میشیم و یک مرتبه دیگر متوجه میشیم که چگونه اینجا خوب از ضربه کجی توپ را به بازی در آوردند. ضربه هم زده شد و اینجا با یک مشکلی دانیل کلویف این وضعیت رو برطرف کرد. هجوم جوابی فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان برطرف میکند این هجوم را. سکیب امیری از ضربه جرمی توپ را به بازی می‌دارند فوتبالبازان تیم ملی افغانستان. البته دوام سال‌های اخیر از جانب اسوسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی مسابقه‌های زیاد برگزار کرده می‌شوند، مخصوصاً مسابقه‌هایی که میانی نورسان برگزار بشود. البته امکانی خوبی رشد فوتبال و امکانی خوبی تجربه و کنیت برای فوتبالبازان تیم ملی افغانستان اینجا تو با دفاعگری تیم ملی قرقیزستان برمیخورد با ژانبولات آرمانوف و میدان رو ترک میکند. البته یک تجربه، یک آشنایی و دوستی رفاقت میانی بازیگران و منتخب‌های اشتراکچی میگردد و چنانه ما البته شاهد میگردیم اسوسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی امسال مراتب اول میانی منتخب‌ها رو برگزار کرد و همچنین مسابقه فوتزال میانی منتخب‌ها رو دایر کرد که بسیار هم جالب دیدنی صورت گرفت. هجوم فوتبالبازان تیم ملی افغانستان برطرف میگردد. اینجا قاعده بازی رو ویران میکنند بازیگران تیم ملی قرقیزستان. بله اینجا مقابل آرش احمدی قاعده بازی ویران گردید و حالا در نزد توپ است یاسر صفی. دانیل کلویف اینجا با هم دستایش فهمانیده است که کدام موقعه ها را محکم کنند. بسیار هم خوب. اینجا نمیتواند که شکیب امیری توپ را به هم دستایش پاس بدهد و توپ را به خوبی بازیگران قرقیزستان هم هست. اینجا یک نفر را میگذارد، توپ را از دست میدهد یاسر صفی و اکنون فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان به هجوم میگذارند. برطرف می‌گردد هجوم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان و انجام در هجوم جوابی فوتبالبازان تیم ملی افغانستان موفق شدن نمی‌توانند.
айдар алтюнбеков аз автобро ба бозӣ медарорад. شکیب هی نوید بسیار هم خوب بازی میکنند فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان، اما موفق شدن نمیتوانند. کنیت است برای فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان، اما اینجا صدای اشتکی داور مرکزی بازی از ترکمنستان بلند می شود. بچا تیم بالا میبرید. خوب بالا بچا. اینجا ما از عکس الهجومی انجام دادن نتوانستند موفق شوند فوتبالبازان تیم ملی افغانستان. البته اینجا هم دستش رو درست‌تر درک کردن نتوانست یاسر صفی و این امکانیت برطرف کردیم. توسط کنار راست به هجوم میگذارند فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان، اما اینجا بسیار هم خوب بازی میکند فضل الدین امینی دروازه‌بان منتخب افغانستان و ببینید که چگونه با یک جایش بلند توانست که این وضعیت را برطرف کند. دقیقه 22 بازی آغاز میگردد، تمام نسبت بازی 0-0 است. امکانیت برای فوتبالبازان تیم ملی افغانستان، ضربه هم زده می شود و اینجا چگونه این وضعیت را دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان دانیل کلویف برطرف میکند. یک ضربه دیگر از جانب فوتبالبازان تیم ملی افغانستان و آن را هم دانیل کلویف برمیگرداند. احسن به این دروازه‌بان. بازیگر تیم ملی افغانستان حالت 100% گلزنی را مبدل به گل گردانیده نتوانست. و اینجا سیفی اولیه را هم انجام داد دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان. به نظر می رسد که قوه‌های هر دو دسته و برابر است و چنون تا این لحظه ما بازی منتخب را البته تماشا کرده ایستادیم و شاهدی آن گردیده ایستادیم که هر دو منتخب البته کوشش کرده ایستادند که به زدن گل نخست شدن نائل بگردند. هم فوتبالبازان تیم ملی افغانستان و هم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان البته اینجا به ما بازی را نشان میدن که قوه هر دو هم برابر است. ببینید که فوتبالبازان تیم ملی افغانستان هم چندین امکانیت خوبی گلزنی داشتند. در نوبت خود سرخپوشی قرقیز هم اکثر موارد نتوانستند که از همون وضعیتی که برای آنها فراهم گردیده ایستاده است ثمراناک استفاده برده توانند. هجوم فوتبالبازان تیم ملی افغانستان ضربه هم زده می شود، اما سمت توپ نامشخص است. اینجا به کجا ضربه میزند محمد نوزرازی؟ بعد از موقعی دور خواست که دروازه دانیل کلویف را نشان بگیرد و اینجا همون امکانیتی که ساحل سربری استفاده بردن نتوانست. یک به یک با دروازه‌بان برآمد. بار دیگر کارگردان به ما تکرارا نشان میدهند و البته از یک امکانیت خوبی گلزنی استفاده بردن نتوانست حمله‌گر تیم ملی افغانستان.
اینجا هم یکی از بازیگران تیم ملی قرقیزستان آسیب برداشته است. البته از این فرصت استفاده برده فوتبالبازانی که خسته گردیدند به نزد سرمربی آمدند. سرمربی ها با آنها البته مشورت کرده ایستادند که چگونه از کدام تاکتیک و چگونه بازیگزاری رو در ادامه البته انجام بدهند. و به هر حال خستگی فوتبالبازان نیز برطرف می‌گردد. اینجا نیمکت ذخیروی فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان به ما نشان داده می شود که بازیگران نشستند و اینجا هم دفاعگری که آسیب برداشت از سمت تیم ملی قرقیزستان اربال بکردینوف است که حالا با یاری طبیبان به بیرون برآورده می شود. دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان دانیل کلویف آماده است که از خط دروازه توپ را به بازی درآورد. امکانیت برای فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان ضربه هم زده می شود و اینجا بسیار هم خوب بازی می کند فضل‌الدین امینی. بچه‌ها در میدانی از جا فوتبال میکنه. محمد آخر بزن داری بزن. خدا بچه‌ها محمد ماشاءالله بیا بچه‌ها بیا یاسر نوید محمد احمد For Afghanistan, player number 11, Muhammad Boris Shirizad. ماشاءالله
بازی را از دست نده. بچه از بالا مرتضی تیم بکش بالا احمد بالا احمد بالا بچه بالا نوید یاسر بیا یاسر ماشاءالله وارد ای شکیب پشت سره نفر به نفر اینجا محمد سروری ماشاءالله محمد ماشاءالله نوید ماشاءالله خوب است بچه ای محمد Goal for Afghanistan by player number 9, Arash Ahmadi. احمد بچه همی بازی زیر توصیل هستن احمد محمد سروری بیا بالا بکن زیر توصیل هستن همی فوتبال از بالا بچه سعی بده از بالا یاسر وارد وارد ماشاءالله وارد ماشاءالله وارد بچه از بالا بچه از بالا ای محمد محمد این کار داخل میکنی پا نمیندازی بس ساعتي نيش هو خيش طالع نيش محمد بچه از بالا اولش محمد خوب بچه خوب محمد جان ماشاءالله بیا یاسر
ماشاءالله بالا بچه بالا خب یاسر آرام تو هیچ کس نداری؟ آرام بازی میکنه تیز بچه تیز کمرای محمد احمد بیا بچه بالا بچه از بالا بچه بالا شکر assume Аманя, ниже, блядь! Ниже, Аманя! Твой. بینندگان گرامی از شما احترامانه عذر می‌پرسیم که تمام چند دقیقه بازی رو به شما شرح دادن نتوانستیم بنابر سببی که اینجا یک مشکلی تکنیکی به میان آمد. علاقه فوتبال بازان تیم ملی افغانستان به زدن 2 گل نائل گردیدند. البته شما آنجا مشاهده کردید که گل‌ها رو چگونه با یک بازیگزاری زیبا به ثمر رسانیدند فوتبال بازان تیم ملی افغانستان. هجوم نوبتی افغان‌ها ضربه زده می‌شود و اینجا دانیل کلویف این نوبت این وضعیت رو برطرف می‌کند. از سایت تیم ملی افغانستان در دقیقه 29 محمد واریس بسیار گل زیبایی رو به ثمر رسانید و بعداً گل دیگر را در دقیقه 31 آرش احمدی مربوطی نامی خیش کرد. و اینجا هم ببینید که چگونه وضعیتی به معلوم آمده را محمد واریس نتوانست که ثمراناک استفاده کند. اگر اینجا به زدن گل مشرف میگردید پس محمد واریس گل دومش را به ثمر میرسانید. به هر صورت علاقه گل اولین تیم ملی افغانستان را محمد واریس به ثمر رسانید و اولین بازیگری هم گردید که در مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تا 17 ساله مشرف به زدن گل شود. فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان اینجا کوشش میکنند که از این وضعیتی به عمل اومده البته نتیجه را تا جای کاهش بدهند، اما موفق نمیشود. این ننخی البته به تنهایی این نمیتواند که از همه دفاعگران تیم ملی افغانستان گذرد و موفق هم شود. باید او با همدستایش یک دیگر فهمی خوب داشته باشد تا موفق بشود. اینجا دروازه‌بان تیم ملی افغانستان جراحت برداشته است، فضل الدین امینی. حالا طبیبان به یاری فضل الدین می آیند. البته از این فرصت هم بازیگران تیم ملی قرقیزستان خستگیشون رو برطرف میکنند، آب می نوشند
و تا جای خود را سلقین میکنند چون که هوا بسیار هم گرم است در ورزشگاه مرکزی شهر حصار و بازیگران هم با نوشیدن آب تا جای خود را براحت تر حس میکنند. حالا با ما مشخص نیست که دروازه‌بان تیم ملی افغانستان فضلالدین امینی امکان دارد بازی را ادامه بدهد یا نه و برای چی آسیب برداشت دروازه‌بان. پس از آن همین جایشه که انجام داد و فکر میکنم که از پایش لطخوری به میان آمد. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب بازی 2-0 به نفع فوتبالبازان تیم ملی افغانستان. البته بازیگران تیم ملی افغانستان توانستند که در 2 دقیقه 2 هجوم را سازمان داده مشرف به زدن گل بشوند. البته وقتی که گل اول را از داخل دروازه گرفتند فوتبالبازان قرقیزستان و قبل آنها خود را در میدان گم کردند و از این فرصت استفاده برده فوتبالبازان تیم ملی افغانستان یک گل دیگر را به دروازه دانیل کولویف روانه نمودند. برای قرقیزها هم البته مشکل است تا حساب را برابر کنند. الکی آنها 2 گل از تیم ملی افغانستان قفا ماندند و چنان حالا مشاهده کرده ایستادیم بازیگران تیم ملی افغانستان در اداره کردن توپ، در سازمان دادن هجومات، در اجرای ضربه کنجی و عموما از همه آمارهای بازی امروز یک سر و گردن بالا از همتایان خویش از قرقیزستان بازی کرده ایستادند. گرچنده که قرقیزها خیلی خوب بازی را شروع کردند اما تنها چند لحظه آنها خوب بازی کردند، بعدا بازی پره به جانب فوتبالبازان تیم ملی افغانستان گذشت. البته ما بالاتر هم قید کرده گذاشتیم که فوتبالبازان تیم ملی افغانستان نانقدر آمادگی جدی و مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی دیدند، اما نه، ببینید که آنها چگونه خیلی خوب بازی کرده ایستادند و این بازیگزاری که آنها کرده ایستادند از آمادگی که فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان پیش از آغاز مسابقه البته دیده بودند خیلی بهتر است. هجوم دیگر باره فوتبالبازان تیم ملی افغانستان، ضربه هم زده می شود اما به کجا؟ بسیار هم ضربه بلند را اینجا اجرا کرد ناصر احمد محمدی و از هم دستایش هم عذر میپرسد، مخصوصا از آن بازیگری که با او پس داد ساحل سروری که این گونه ضربه زد. عکس الهجوم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان توسط کنار راست جو برطرف میگردد. اوت به نفع فوتبالبازان تیم ملی افغانستان است. این نوبت هم اوت به نفع سفید پوشوی افغان است. و یادآور میشیم بینندگان گرامی که این بازی اولین در دوره مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتبال میانی نورسانی تا 17 ساله محسوب می شود و اینجا هم قید کردیم که مسابقه تا 27 اوگوست دایر می گردد. تا یک هفته ورزشگاه مرکزی شهر حصار این مسابقه را میزبانی خواهد کرد. البته امروز بازی دوره اول برگزار می شوند. پس از این باخوری ساعتی 21:00 دقیقه منتخب‌های تا 17 ساله ازبکستان و ایران اندر میدان رقابت می شوند و تیم ملی تاجیکستان باشد پگاه در همین وقت و ساعت با همتایان خویش از افغانستان اندر میدان رقابت می شوند. اینجا هم قید کردیم که در عموم 10 بازی برگزار می شود و منتخبایی که شماره بیشتر امتیازها را البته کسب می کنند اونا می توانند که غالبی مسابقه گردند. یعنی به ما معلوم می شود که مسابقه از روی سیستم دوری برگزار می شود. توسط کنار راست به هجوم می‌گذارند فوتبالبازان تیم ملی افغانستان اینجا موفق شدن نمیتواند
ساحل سربری از اوت برو زود به بازی می درآورد کاپیتان تیم ملی افغانستان شکیب امیری برطرف میکنند این هجومی فوتبال بازی تیم ملی افغانستان را سرخپوشوی قرقیزستان. اینجا قسم اولی بازی هم وقتش به انجام رسید و میبینیم که داور احتیاطی به قسم اولی بازی چند دقیقه زم خواهد کرد. دو دقیقه به قسم اولی بازی زم کرده می شود. البته بودن آن قاعده ویران کنه که وقتی بازی را کشال دادن مخصوصا اسیب برداشتن دروازه‌بان تیم ملی افغانستان آنجا خیلی دقیقه بر عوض رفت. باید به نوارای سوز کرده شده متوجه میشیم که چگونه اینجا قاعده بازی را ویران کرد بازیگر تیم ملی افغانستان ساحل سربری و امکانیت خوب برای فوتبال بازی تیم ملی قرقیزستان به وجود می آید. از ضربه جریمه‌ای در نزد توپ کاپیتان این دسته ایدر مرادبکوف قرار گرفته است و اینجا هم فضل‌الدین امینی اینجا موقع گرفته ایستاده است. ضربه هم زده می شود اما بدون نتیجه. کاپیتان تیم ملی قرقیزستان ضربه را اجرا کرد بلندتر الکی دو ضربه کنجکی دو ضربه جریمه‌ای که انیخترش فوتبال بازی تیم ملی قرقیزستان کار کردن هر دو ضربه جریمه را در همین مسافه ایدر مرادبکوف اجرا کرد که هر دو هم بدون نتیجه بودند. اینجا هم ثانیه‌ای به شمار دقیقه علاوه نموده داور به قسم اولی بازی باقی مانده است و فکر میکنم که پس از همین هجومی فوتبال بازی تیم ملی قرقیزستان صدای اشتکی داوری مرکزی بازی از کشور ترکمنستان هم بلند خواهد شد. بله قسم اولی بازی با حسابی 2-0 به نفع فوتبال بازی تا 17 ساله منتخب افغانستان به انجام میرسد. گل ها را از سایت تیم ملی افغانستان محمد واریس و همچنین آرش احمدی مربوطی نام خویش کردند. پس از چند لحظه به ورزشگاه مرکزی شهر حصار و قسم دومی بازی برمیگردیم. در نزد اکران خویش دور نروید. Oldu Erba beşili. Tu fanatešom.
نخست از هیئت منتخب قرقیزستان آغاز میکنیم. در خط دروازه دانیل کولیف رقم 16، رقم 17 ایدر مرادبکوف، رقم 2 منصور صدیقوف، رقم 4 اربول بکردینوف، 5 اسحاق نجمیدینوف، رقم 6 سیومیوک صدیوربایف، رقم 8 ایدر التونبکوف از میدان گرفته شد. بینندگان گرامی و به جای بازیگر تحت رقم 9 تلکمت زریوبکوف به میدان برآمد. رقم 10 امیر ایشنبکوف، رقم 14 ژانبالات ارمانوف، رقم 22 ایننخی، 23 امانتور ایساکوف. سرمربی تیم ملی قرقیزستان متخصص قرقیز ایگور نیکیتین. در حیات تیم ملی قرقیزستان گفتم یک تغییرات انجام داده شد. به جای ایدر التونبکوف بازیگر تحت رقم 9 تلکات زریوبکوف به میدان برآمد و مکنون به شما رو به هیئت تیم ملی افغانستان آشنا می‌سازم. در خط دروازه رقم 1 فضلالدین امینی، رقم 2 سکیب امیری، 3 نوید محبوبی، 4 ناصر احمد محمدی، 5 محمد نوروزی، 6 سید نوید الله سادات، رقم 9 آرش احمدی، 10 سهیل سروری، 11 محمد واریس، 14 عظیم‌الدین حاجی‌زاده، 11 17 یاسر صافی. سرمربی تیم ملی افغانستان فیض محمد فیضی است. و اینجا هم مشاهده میکنیم که بالاخره پس از امکانیت‌های زیاد به زدن گل دست می‌یابد یاسر صافی و حساب بازی را در آغاز قسم دوم بازی 3-0 می‌نماید. یاسر صافی بازیگری که در قسم اول بازی چندین امکانیت‌ها را در اختیار داشت و اینجا هم ببینید که بالاخره توانست که موفق به زدن گل هم بگردد. اینجا هم پس از یک بازیگزاری زیبا از 2 نفر گذشت و توپ را به کنجی بالایی راستی دروازه روانه کرد و دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان هم یگان امکانیت داشت که این ضربه زده یاسر صافی را برطرف نماید. ارسال گل‌آور را اینجا به یاسر آرش احمدی انجام داد. البته آرش احمدی در واقع امروز یک گل هم به ثمر رسانیده بود. 3-0 میگردد حسابی بازی. فوتبالبازان تیم ملی افغانستان اینجا پیش صف هستند. داور مرکزی بازی از کشور ترکمنستان است. ارسلان گوشانوف در دو کنار با کمک میکنند. پلوانوف از ترکمنستان و همچنین دانیال باشادنایی. داوری چهارم باشد اسکر مجفالیف از کشور ازبکستان است. هجوم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان ضربه هم زده می شود و اینجا اگر فضلالدین امینی توپ را داشته نمیگرفت پس فوتبالبازان تیم ملی افغانستان با تبریک خود گل اینجا توپ را واردی دروازه‌شان می‌کردند. بسیار هم خوب بازی می‌کنند. اینجا چند نفر را گذشته پس می‌دهد. امکانیت است برای فوتبالبازان تیم ملی افغانستان اما برطرف می‌سازد این وضعیت را اسحاق نجمی‌الدینوف. با عکس العمل می‌گذارند فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان توسط کناری چپ. بسیار هم خوب این ننخی توپ را با هم دستش پس دادن نمی‌تواند. اوت به نفع فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان است. و اینجا هم ببینید که چگونه محمد نوروزی نزدیک بود که اشتباه کند و توپ را وارد دروازه تیمش نماید. ارسال به کناری راست ارسال کرده می شود. اینجا موفق نمی شود که توپ را در میدان نگاه دارد. بازیگر تیم ملی قرقیزستان بازیگری که نو به میدان برآمد تلکمت زریوبکوف. البته چنین نتیجه را در واقع امروز هیچ کس انتظار نبود که فوتبالبازان تیم ملی افغانستان 3 گل وارد دروازه منتخب قرقیزستان میکنند.
و هجوم میگذارند دیگر بار فوتبال بازی افغان برطرف میکند این وضعیت رو. دفاعگری تیم ملی قرقیزستان اربال بکردینف سرعت بلند داشت اینجا نوید محبوبی، اما موفق نشد تا توپ رو داخلی جریمه‌گاه ارسال نماید. ضربه کنجی به نفع فوتبال بازی تیم ملی افغانستان. ضربه را اجرا میکند نوید، ارسال به داخلی جریمه‌گاه برطرف می‌سازد دفاعگری تیم ملی قرقیزستان این وضعیت را. لیکن توپ در اختیار بازیگران تیم ملی افغانستان است. فضل‌الدین امینی با پاس‌های کوتاه به هجوم می‌گذارند بازیگران تیم ملی افغانستان. بسیار هم خوب اینجا آرش احمدی یکی از بازیگرانی با ثمر در باخر امروزه که یک گل با یک ارسال گل‌آور انجام داد. موفق نمی شود امانتور ایساکوف حمله‌گر تیم ملی قرقیزستان، بازیگری که چندین امکانیت‌های گلزنی را در باخر امروزه داشت، موفق نشد. و بعدا هم ببینید که چگونه بازیگران تیم ملی افغانستان آنها را جزای سخت دادند. وقتی که از امکانیت‌های به میان آمده استفاده بردن نتوانی، پس رقیب را چنین جزا خواهد داد. یک بار 3 گل را وارد دروازه تیم ملی قرقیزستان کردند بازیگران افغان و حالا در حساب پیشگامند. ضربه کنجی را به بازی می‌درارند بازیگران تیم ملی قرقیزستان. این ننخی ارسال به داخلی جریمه‌گاه، اما برطرف می‌گردد. بدون نتیجه برطرف می‌گردد. این امکانیتی که فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان داشتند. نوید محبوبی بسیار هم خوب اینجا با هجوم می‌گذارد. سیاد نوید، ناصر احمد محمدی که چگونه در اداره کردن توپ در امروزه فوتبال بازان تیم ملی افغانستان موفق هستند. آنها بسیار هم خوب توپ را با هم دیگر بازی میکنند با پاس‌های کوتاه و در اداره کردن توپ و در ارسال هوایی هم بسیار هم موفق هستند بازیگران تیم ملی افغانستان. و اینجا می‌بینید که چگونه حالا بازی پرره برتریت به جانب سفید پوشوی افغان است. فشار می‌آورند فوتبال بازان تیم ملی افغانستان جانبی خط دفاعی تیم ملی قرقیزستان و ببینید که قرقیزها من موقع خالی پیدا نمی‌کنند تا از این وضعیت بیرون شوند. توپ را با خوبی بازیگران تیم ملی افغانستان به هجوم می‌گذارند. همه سرخپوش‌های قرقیز در خط دفاع هستند و عموما همه موقع‌ها را محکم کردند تا به فوتبال بازان افغان امکان ندهند. اما ببینید که چگونه با بازیگزاری زیبا سفیدپوش‌های افغان این گونه مانع‌هایی که دفاعگران تیم ملی قرقیزستان به آنها البته روانه کرده ایستادند، آنها را چگونه پس سر کرده ایستادند. بسیار هم خوب نوید محبوبی یک نفر را می‌گذارد و اینجا در مبارزه با اسحاق نجمی‌دینов موفق نمی‌شود. تو میدان را ترک می‌کند و اینجا هم اوت به نفع بازیگران تیم ملی قرقیزستان است. با هجوم می‌گذارند بازیگران تیم ملی قرقیزستان، اما موفق نمی‌شوند.
بسیار هم خوب توسط کناری راست به هجوم میگذارند بازیگران تیم ملی قرقیزستان. امکانیت هست، ضربه هم زده می شود اما امیر ایشینبکوف امکانی خوبی و ثمر رسانیدن گل را داشت اما ضربه زده او بالاتر از تیری دروازه میدان را ترک کرد. بسیار هم امکانیت خوب بود. ببینید که اینجا چگونه نوید را فریب داد، بعدن یک مرتبه دیگر ضربه هم زد اما ضربه زدش کم ترک بالاتر از تیری دروازه میدان را ترک کرد. یگان امکانیتی برگردانیدن را هم نداشت فضل‌الدین امینی اما اینجا امیر ایشینبکوف نتوانست که موفق شود. در دو مسابقه آخری اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی تیم ملی افغانستان را ببینید که چگونه با تیاری جدی می آید و بازی‌های چگونه زیبا را هم دایر کرده است. در آخر آن مسابقه که باید به فوتزال برگزار گردیده بود، فوتزال بازان تیم ملی افغانستان موقع دوم را کسب کردند و آنجا البته با بازیگزاری هایشان همگان را در حیرت گذاشته بودند. حالا باشد فوتبال بازان تو 17 ساله تیم ملی افغانستان خیلی خوب بازی کرده استودند و ببینید که در بازی اولی چمپیونات اساسیاسیون فوتبالی آسیای مرکزی با حسابی 3-0 تا این لحظه تیم ملی قرقیزستان را شکست داده استودند. اینجا به نظر می رسد که یک بار سه تغییرات در هیئت تیم ملی قرقیزستان انجام داده می شود. البته الکی آنها یک تغییرات داشتند که بسیار هم خواهد بازی دغل ویران کرده می شود از جانب ژانبولات آرمانوف در مبارزه مقابل آرش احمدی. ولی تغییرات انجام داده می شوند. بازیگر تحت رقمی 23 امانتور ایساکوف از میدان گرفته می شود. بازیگر تحت رقمی 2 منصور صدیقوف از میدان گرفته می شود و به جای آنها بازیگر تحت رقمی 15 اربال کامچیبکوف و بکتورگان موسیف به میدان می برند. همچنین اینجا به جای منصور صدیقوف اربال کامچیبکوف به میدان می برند. بازیگر سوم در هیئت تیم ملی قرقیزستان بکزاد اورماماتوف است که اینجا این ننخی را عوض می کند. در نزد توپ است محمد واریس و تنهایی و اینجا هم در زبان تیم ملی قرقیزستان دانیل کلویف موقع گرفته است. با بازیگزاری انجا بازی را میگذرانند. بازیگران تیم ملی افغانستان اینجا هم ضربه زده می شود اما بدون نتیجه. البته از این گونه بازیگزاری آنها فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان آگاه یافتند و این وضعیت را برطرف ساختند. اینجا هم اولین کارت زرد در باخر امروزه از جانب داور مرکزی بازی ارسلان گوشانوف برآورده می شود و آن به سربان تیم ملی قرقیزستان و ایدر نوراتبکوف نشان داده می شود. تا این لحظه داور یگان کارت زرد به یگان بازیگر نشان نداده بود و این هم اولین کارت زرد است. ببینید که چگونه قاعده بازی را مقابل محمد واریس ویران کرد و بنابراین این گونه بازیگزاری به او داور کارت زرد نشان داد. امکانیت نوبتی برای فوتبال بازان تیم ملی افغانستان به میان می آید. نوید محبوبی با همراهی عظیم‌الدین حاجی زاده اینجا با بازیگزاری از وضعیت استانداردی توپ با بازی در آوردن اما برطرف شد این وضعیت
نوید محبوبی اینجا از اوت رو با بازی می‌دارد. همه بازیگران تیم ملی افغانستان را ببینید که چگونه موقعیتشون رو درست اشغال کردند و چگونه با یکدیگر خیلی خوب بازی کرده ایستادند. در یکدیگر پاس‌های زیبایی رو، پاس‌های کوتاه کتی بازی میکنند و بعداً ببینید که چگونه هجوم‌ها رو هم سازمان میدهند. نیم ساعت دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب بازی 3-0 است بینندگان گرامی. و انجام فوتبال بازی تیم ملی قرقیزستان با هجوم میگذارند توسط کنار راست. برطرف میکند این وضعیت را محمد نوروزی و انجام به توپ رسیدن نتوانست. تیلکمت زرگیو بکوف از اوت را با بازی می‌دارد. دفاعگر تیم ملی قرقیزستان اربال بخردینوف اربال اینجا توپ را از دست می‌دهد. بر صورت اوت به نفع فوتبال بازی تیم ملی قرقیزستان است، اما توپ را از دست می‌دهند. داور کناری اینجا بیرقچه‌اش را بالا می‌بردارد و انجام به چیزی اشاره می‌کند. باید به نوارهای سوس کرده شده متوجه می‌شویم که اینجا قاعده بازی را ویران کرده است. ژانبالات ارمانوف البته 4 تغییرات سرمربی تیم ملی قرقیزستان ایگور نیکیتین در هیئت منتخبش انجام داد و می‌بینیم که این تغییرات تا هنوز هم به بازی تیم ملی قرقیزستان یگان دیگرگونه نآورده ایستاده است. به هر صورت در ادامه می‌بینیم که در نیم ساعتی باقی مانده این تغییرات تا کجا بازی تیم ملی قرقیزستان را دیگر می‌کند. بازی تیم ملی افغانستان را ببینید که چگونه خیلی خوب صورت گرفته ایستاده است. بازیگران افغان در یکدیگر خیلی خوب بازی کرده ایستادند و زود به هجوم هم گذاشته ایستادند. امکانیت دیگر باره برای فوتبال بازی تیم ملی افغانستان. اینجا توپ از میدان بیرون می شود. از اوت زود توپ را سربان تیم ملی افغانستان صاحب امیری و بازی به ضرورت و این نوبت هم قاعده بازی مقابل آنها ویران کرده می شود. در نزدیک توپ هستند از هیئت تیم ملی افغانستان سهیل سربری و محمد باریس، اما این بازیگزاری که آنها کردند توپ را از دست دادند و خلاص. تغییرات پنجم در هیئت تیم ملی قرقیزستان آماده است که به میدان برآید. بازیگر تحت شماره 21 کایرات کاناتوف است به فکرم. حالا متوجه میشیم که البته کی را عوض خواهد کرد در میدان. ارسال به داخل جریمه‌گاه بسیار هم خوب از موقع خش بیرون می شود. فضل‌الدین امینی با این وضعیت را برطرف می کند دروازه‌بان تیم ملی افغانستان. یا بسیار هم خوب هم دیگر پس میدهند بازیگران تیم ملی افغانستان توسط کنار چپ به هجوم میگذارند. نوید محبوبی بسیار هم خوب بازی کرده است در سمت چپ و بیشتر هجوم‌های تیم ملی افغانستان هم از توسط این سمت صورت گرفته ایستاده است. امکانیت برای فوتبال بازی تیم ملی افغانستان انجام وضعیت برطرف می‌گردد. انجام داور مرکزی بازی از کشور ترکمنستان اشاره می‌کند که تغییرات انجام داده شود.
اینجا بازیگر تحت رقم 18 به میدان میبراید. امیر تالانتبکوف. اینجا ما ندیدیم که کی رو در میدانی وضع کرد. تغییراتی که سرمربی تیم ملی قرقیزستان در تیم منتخبش اینجا وضع کرده است، اما ببینید که یگان دیگرگونی در بازی آنها دیده نمی شود. برعکس بازی آنها باز هم کاستاتر گردیده است. اینجا بازیگر تیم ملی افغانستان روی زمین خواب است. فکر میکنم موسیقی برداشته است، اما مشخص نیست که او کی است. اینجا بله، اینجا از پویش موسیقی برداشت. عظم‌الدین حاجی زاده. البته طبیبان حالا عظم‌الدین را معالجه کرده ایستادند. اگر بازی را ادامه داده تواند بازی میکند، اگر نه پس در تیم ملی افغانستان هم تغییرات صورت خواهد گرفت. تا هنوز یگان تغییرات را سرمربی تیم ملی افغانستان در تیمش انجام نداده است. با یاری طبیبان عظم‌الدین را از میدان بیرون میبرند. اینجا هم مخلصان فوتبال تاجیک به ما نشان داده میشوند، مخلصانی که در همه بازی‌ها تیم ملی تاجیکستان را دستگیری میکنند و امروز هم در ورزشگاه مرکزی شهریسار البته این بازی را از نزدیک تماشا کرده هستند تا که پگاه تیم ملی تاجیکستان در دوره بازی دوره دوم با تیم ملی افغانستان در میدان رقابت می شود. و انجام شما ببینید که چگونه بازیگران تیم ملی افغانستان خیلی خوب بازی کرده ایستادند و خیلی خوب هم به مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی آمادگی هم دیدند. البته این گونه بازی را از فوتبالبازان جوان تیم ملی افغانستان کسی منتظر نبود، اما آنها را ببینید که خیلی خوب به مسابقه آمادگی دیدند. فوتبالبازان افغان به هجوم میگذارند از کنار راست، اما موفق نمیشوند. ضربه کنجی را با بازیگزاری اجرا میکنند بازیگران تیم ملی افغانستان. بسیار هم خوب یک نفر رو میگذارد اینجا. امکانیت هست برای بازیگران تیم ملی افغانستان. ضربه هم زده می شود و دانیل کولیف این حالت را ببینید که چگونه برطرف میکند و سیفی عالی را هم انجام میدهد. دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان اینجا بسیار هم ضربه تابناکی را اجرا کرد در سطح خوب. سیاد نوید، اما دروازه‌بان تیم ملی قرقیزستان آن را برطرف کرد. در باخر امروزه اگر تیم ملی قرقیزستان 3 گل به دروازه سر داده باشد هم، اما چندین امکانیت‌های خطرناک را برطرف کرد. مثلا همین دروازه‌بان دانیل کولویف خیلی خوب در خط دروازه امروز میدانداری کرده است و گفتیم هرچند 3 گل را از داخلی تور دروازه‌اش گرفته است، اما چندین امکانیت‌های خطرناک دیگر را مثلا همین دروازه‌بان برطرف کرد.
هجوم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان. جا اشاره می شود که دو تغییرات در هیئت تیم ملی افغانستان انجام داده می شود. بازیگر تحت رقم 11 محمد واریس از میدان گرفته می شود. به جای بازیگر تحت رقم 19 عبدالرحیم رسولی وارد میدان می شود. و انجام قید میکنیم که محمد واریس اولین گل تیم ملی افغانستان را در باخر امروز به ثمر رسانید و همچنین اولین گل چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان منتخب‌های تا 17 ساله را هم محض همین بازیگر امروز به هدف رسانید و انجام کارگردان گلی به ثمر رسانیده محمد واریس را به ما نشان میدهند که چگونه با یک هنر مهارتی بالا آن را وارد دروازه تیم ملی قرقیزستان کرد. بازیگر دیگری که میدان را ترک کرد عظم‌الدین حاجی‌زاده، بازیگری که گفتیم کمتر پیش اوسه برداشته میدان را ترک کرد و به جای بازیگر تحت رقم 15 شجاع رستمی وارد میدان شد. 5 تغییرات در هیئت تیم ملی قرقیزستان الکی انجام داده شد و در هیئت تیم ملی افغانستان باشد حالا 2 تغییرات صورت گرفته است. اینجا مقابل بازیگر تیم ملی افغانستان قاعده بازی ویران کرده شد. آرش احمدی بازیگری که یک گل یک ارسال گل آورد در آخر امروزه دارد و البته اینجا مورد به ذکر است که تا این لحظه داور تنها یک کارت زرد را به بازیگران تیم ملی قرقیزستان نشان داده است و خلاص، گرچنده که چندین قاعده ویران کننده در آخر امروزه بودند. در اداره کردن توپ را برتریت به جانب فوتبالبازان تیم ملی افغانستان است و عموما اگر ما امروز به بازی تیم ملی افغانستان نظر افکنیم، آنها خیلی خوب میدانداری کرده ایستادند و یک سر و گردن بالا از بازیگران تیم ملی قرقیزستان در میدان از خود درک داده ایستادند. 2 گل در قسم اول بازی که آنها را آرش احمدی و محمد واریس در 2 دقیقه به ثمر رسانیدند و بعدا باز در 2 دقیقه آغاز قسم دوم بازی گل سوم تیم ملی افغانستان را اینجا به ثمر رسانید. بازیگر تحت رقم 17 یا سر صفی، بازیگری که در قسم اول بازی چندین امکانیت‌ها داشت، از آنها ثمره‌ناک استفاده برده نتوانست، اما پس از به میدان برآمدنش دیدیم که چگونه این بازیگر در قسم دوم بازی مشرف به زدن گل شد. تغییرات نوبتی در هیئت تیم ملی قرقیزستان انجام داده می‌شود. بازیگر تحت رقم 12 به میدان می‌برد نظر کنجبک و این بازیگر در میدان بازیگر تحت رقم 5 اسحاق نجمیدین را عوض می‌کند و اینجا هم سربان تیم ملی افغانستان از میدان گرفته می‌شود. شخیب امیری دستبند کاپیتان را به همدستش ناصر احمد محمدی می‌دهد و به جای شخیب امیری اینجا بازیگر تحت رقم 20 به میدان می‌براید امیر حسین سخیزاده. هجوم فوتبالبازان تیم ملی قرقیزستان توسط کنار راست اینجا موفق شدن نمیتواند. امیر تالانتبکوف فوتبالبازان تیم ملی افغانستان بسیار خوب با سرعت بلند و پیش حرکت میکنند. اینجا بازیگری که به میدان برآمد عبدالرحیم، اما عبدالرحیم رسولی در داخل جریمه توپ را از دست میدهد. بازیگری تیم ملی قرقیزستان روی زمین خواب است. اربال کامچیبکوف
و باید اینجا متوجه بشیم که پایده ویرانکنی عموما از جانب بازیگر تیم ملی افغانستان نبود. خودی اربال کمچیبکوف از پای افتید و او سه برداشت. اینجا هم طبیبان به عیاری این بازیگر میشتابند تا آن لطخوری که در پای او است آن را برطرف نمایند تا بازی را ادامه بدهند. Başlayalım. Oh. Ya adam böyle. Hey! Hey! Bakıyor. امکانیت برای بازیگران تیم ملی افغانستان اما موفق شدن نمیتوانند اینجا. به هر صورت خیلی خوب بازی کرده ایستان در اداره کردن توپ بازیگران تیم ملی افغانستان و عموما به بازیگران تیم ملی قرقیزستان امکان نمیدهند که حتی توپ را در میدان صاحب بگردند. البته با این گونه بازیگزاری و با این گونه آماری که امروز در واخر امروز بازیگران تیم ملی افغانستان دارند و گفتیم پگاه با تیم ملی تاجیکستان بازی میکنند، باید بازیگران تیم ملی تاجیکستان البته خیلی خوب آمادگی هم بینند به این بازی. محمد نوروزی توپ را در اختیار خویش میگیرد. البته دهه آخری بازی هم اینجا آغاز میگردد. حسابی بازی 3-0 به نفع فوتبالبازان تیم ملی افغانستان است و ببینید که هرچند با 3 گل فوتبالبازان تیم ملی افغانستان پیشگام هستند اما آنها باز هم کوشش کرده هستند که به زدن گل مشرف کردند. اینجا از پای میافتد بازیگر تیم ملی افغانستان، از پایش آسیب میبردارد و اینجا هم اشاره می شود که طبیبان به عیاری او شتابند. از زانوش آسیب برداشته است صیاد نوید و اینجا هم طبیبان حالا به او کمک خواهند کرد. باید به حالت تکرار متوجه می شویم. ولی اینجا برخورد بود با بازیگر تیم ملی افغانستان. امیر تالنت بیکوف با او برخورد کرد.
یادآور میشم که گل‌ها را در باخر امروزه در هیئت تیم ملی افغانستان به ثمر رسانیدند محمد واریس و آرش احمدی و همچنین یاسر صفی. دو گل را در قسم اول بازی به ثمر رسانیدند دست پروران فیض محمد فیضی. یک گل دیگر را باشد در آغاز قسم دوم بازی در دقیقه 47 بازی یاسر صفی مربوطی نامی خویش کرد. البته اینجا اگر با حسابی بزرگ فوتبالبازان تیم ملی افغانستان غلبه کنند پس هم در حسابی شماره توپ‌ها و هم در حسابی صاحب 3 امتیاز گردیدند. آنها میتوانند که در صدر جدول مسابقات موقعشان را البته مستحکم کنند در صورتی که پس از این بازی ازبکستان و ایران بازی میکنند. دو منتخب پرقوت و دو مدعی اساسی مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میانی منتخب‌های تا 17 ساله. البته در همه مسابقه آخری که یا خود مسابقه‌ای که میانی منتخب‌ها در دوره چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار می شود محض ایران و ازبکستان مدعیای اساسی هستند. اما در مسابقه قبلی که میانی فوتسال بازان برگزار شد آنجا فوتسال بازان افغانستان توانستند که نشانهای نقره مسابقه را مالی خویش نمایند. آنجا خیلی خوب بازی کردند و وقتی با بازیگزاریشان قریب که همگان را در حیرت هم گذاشتند. پس از این بازی میانی منتخب ازبکستان ایران برگزار می شود ساعت 21:00 دقیقه. آن بازی را به شما همکارم پرویز محمد امین توسط شبکه فوتبال شرح و توضیح خواهد داد. بعداً بازی دوری دوم برگزار می شود پگاه 21 آگوست ساعت 18:00 دقیقه. بازی میانی منتخب‌های افغانستان و تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر می گردد و بعداً ساعت 21:00 دقیقه بازی میانی منتخب‌های قرقیزستان و ازبکستان دایر می گردد. بعداً بازی دور سوم روز 23 آگوست دایر می گردد. آنجا ایران و افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان اندر میدان رقابت می شوند. دور چهارم مسابقه روز 25 آگوست صورت می گیرد. پس از یک روز استراحتی آنجا ایران و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان به مساوی هم می آیند و بازی دور آخری مسابقه روز 27 آگوست روز یکشنبه هفته آینده برگزار می شوند که آنجا ازبکستان با افغانستان و تاجیکستان با ایران اندر میدان رقابت می شوند و پس از این بازی و البته پس از بازی تاجیکستان و ایران مراسم جنبستی مسابقه هم برگزار می شود. آنجا منتخب‌های غالب البته با مدال و جایزه قدردانی کرده می شوند. جای یکم، جای دوم و جای سوم، سه منتخب بهترین منتخبی که البته در گروه شماره بیشتر امتیازها را صاحب می گردند و در زینه یکم، دوم، سوم موقع می گیرند و منتخبی که زینه چهارم و پنجم را اشغال می کنند به آنها یگان جایزه دادن نمی شود. برای فوتبالبازان تیم ملی افغانستان ضربه هم زده می شود از جانب عبدالرحیم رسولی، اما ضربه زده عبدالرحیم رسولی بالاتر از تیر دروازه خیلی بلند میدان را ترک می کند
و این امکانیت البته از بین می رود. تغییرات نوبتی در هیئت تیم ملی افغانستان صورت میگیرد. ویس‌الدین ولیزاده با همراهی ضمیر شجاع اومدند که به میدان برآیند و میبینیم که این بازیگران در میدان کیها را عوض خواهند کرد. تغییرات انجام داده می شود و جای محمد نوروزی به میدان می برآید. ضمیر شجاع اینجا هم داوری مرکزی بازی به آرش احمدی اشاره می کند که زودتر میدان را ترک کند. به جای آرش احمدی اینجا به میدان می برد بازیگر تحت رقم 12 ویس‌الدین ولیزاده. آرش احمدی در آخر امروزه یک گل و یک ارسال گل‌آور در حساب داشت. البته یکی از بازیگرانی با ثمر در آخر امروزه هم بود. گل دوم تیم ملی افغانستان را به ثمر رسانید و در گل سوم باشد به یاسر صفی ارسال گل‌آور انجام داد. آرش احمدی دو دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی و شاید بهترین بازیگری باخوری هم از هیئت تیم ملی افغانستان مثلا همین بازیگر آرش احمدی انتخاب کرده شود. یک از بازیگرانی با ثمر در باخوری امروزه بود. یک گل و یک ارسال گل‌آور در اختیار داشت. بازیگران تیم ملی افغانستان جامع در خط دفاع هستند و ببینید که با بازیگران تیم ملی قرقیزستان در دقیقه باقی مانده اجازه نمیدهند تا وارد جریمه‌گاه آنها بگردند. ضربه هم زده می شود اینجا از جانب بازیگران تیم ملی قرقیزستان و اینجا هم این امکانیت بدون نتیجه به پایان می رسد. ثانیه به شمار وقت اساسی بازی باقی مانده است. بینندگان گرامی و اینجا می‌بینیم که چند دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. 3 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم می‌کند داوری احتیاطی و یک مرتبه دیگر بیاید به مؤلفان گل‌های تیم ملی افغانستان یادآور می‌شویم. در دقیقه 29 بازی محمد واریس گل اول تیم ملی افغانستان را به ثمر رسانید. هجوم فوتبال بازان تیم ملی افغانستان امکانیت هست، ضربه هم زده می شود و تو به دفاعگران تیم ملی قرقیزستان برمیخورد و میدان را ترک می کند. بسیار هم امکانیت خوب برای فوتبال بازان تیم ملی افغانستان بود تا حساب را باز هم بیشتر به نفع منتخبشان کنند، اما موفق نشدند. نوید محبوبی بسیار هم خوب هجوم فوتبال بازان تیم ملی قرقیزستان قطع می گردد. فضل‌الدین امینی دروازه‌بان تیم ملی افغانستان زود توپ را به کنار راست به هم دستش پس می‌دهد و این طریق باز هم با پاس‌های کوتاه بازیگران تیم ملی
افغانستان به پیش حرکت میکنند. گل دوم را در دقیقه 31 بازی آرش احمدی مربوطی نام خویش کرد. و گل سوم را باشد در قسم دوم بازی در دقیقه 47 یاسر صفی به ثمر رسانید. یاسر صفی در قسم اول بازی چندین امکانات خوبی گلزنی داشت اما موفق نشد. بعدا در آغاز قسم دوم بازی به او همدستش آرش احمدی پاس داد و او دو نفر دفاعگر تیم ملی قرقیزستان را گذاشته با یک ضربه زیبا توانست که گل سوم تیم ملی افغانستان را به ثمر رساند. و اینجا هم گفتیم پس از این بخوری بازی میانی منتخب‌های ازبکستان و ایران برگزار می‌گردد. منتخب‌های مدعی اساسی قهرمانی در مسابقه و بعداً بازی دوری دوم پگاه صورت خواهد گرفت که افغانستان با تاجیکستان گفتیم در میدان رقابت می شود. ازبکستان باشد با قرقیزستان. البته در نشست مطبوعاتی پیش از آغاز مسابقه دیروز سرمربی تیم ملی تاجیکستان دالیر کایوسف هم ذکر کرد که فوتبالبازان نورسی تاجیکستان به مسابقه مذکور خیلی خوب آمادگی دیدند و البته 4 بازی که نورسان ما برگزار میکنند. البته گفت 4 بازی مشکل است برای نورسان ما تجربه می شود و ما با این مسابقه خوب آمادگی جدی هم دیدیم. این رو به خاطر آن گفتیم که پگاه تیم ملی تاجیکستان با افغانستان در میدان رقابت می شود. افغانستان باشد در بازی دور اول توانست که با حساب 3-0 مقابل قرقیزستان ظفر یابد و حالا با کسب 3 امتیاز در صدر جدول مسابقات مسکن گیرد. پس از این بازی ساعت 21:00 بازی میان منتخب ازبکستان ایران برگزار می شود. بازی را برای شما همکارم پرویز محمد امین شرح و توضیح خواهد داد. ما باشیم در همین جا در ورزشگاه مرکزی شهر حصار گزارش مستقیممان را به انجام می‌رسانیم. بازی را با شما تماشا کردم. دومین 90 دقیقه من شورح فریدون سفرزاده. صحتمند و کامیاب بمانید. خیر.